life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. There are a couple of questions which we read yesterday, studied yesterday. I would like the attention of all the members, including me. We should again pay our attention to those two questions and answers before going to the new ones today. How then should theosophical principles be applied so that social cooperation may be promoted and true efforts for social amelioration be carried on? That was the question. She said, let me briefly remind you what these principles are, what these theosophical principles are. Universal unity and causation, human solidarity, the law of karma, reincarnation. These are the four links of the golden chain which should bind humanity into one family, one universal brotherhood. Then the next question was, how? In the present state of society, especially in so-called civilized countries, we are continually brought face to face with the fact that large numbers of people are suffering from misery, poverty, and disease. Their physical condition is wretched, and their mental and spiritual faculties are often almost dormant. On the other hand, many persons at the opposite end of the social scale are leading lives of careless indifference, material luxury, and selfish indulgence. Neither of these forms of existence is a mere chance. Both are the effects of the conditions which surround those who are subject to them. And the neglect of social duty on the one side is most closely connected with the stunted and arrested development on the other. The law of universal causation holds good, but this causation necessarily implies as its logical outcome that human solidarity on which theosophy so strongly insists. If the action of one reacts on the lives of all, and this is the true scientific idea, then it is only by all men becoming brothers and all women sisters, and by all practicing in their daily lives true brotherhood, and true sisterhood, that the real human solidarity, which lies at the root of the elevation of the race, can ever be attained. Elevation of the race can be ever be obtained, ever be attained. It is the action and interaction, this true brotherhood and sisterhood, in which each shall live for all and all for each, which is one of the fundamental theosophical principles that every theosophist should be bound not only to teach, but to carry out in his or her individual life. So, if the actions of one reacts on the lives of all, and this is the true scientific idea, then it is only by all men becoming brothers and all women sisters, and by all practicing in the daily lives true brotherhood and true sisterhood, that the real human solidarity, which lies at the root of the elevation of the race, can ever be attained. It is this action and interaction, this true brotherhood and sisterhood, in which each shall live for all and all for each, which is one of the fundamental theosophical principles that every theosophist should be bound not only to teach, but to carry out in his or her individual life. So, this is what we have studied, and the second question and the first question have a lot of bearing to understand the theosophical principles. దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో మౌలికమైన సూత్రములు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ దేని మీద ఆధారపడి మనం ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని
సంతరించుకోవడానికి, దాంతో జీవించడానికి అనేది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ లో ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవడం జరిగింది, అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఇది నేను బాగా చర్చించాం కాబట్టి దీంట్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు. బట్ ఐ జస్ట్ థాట్ ఎ రిమైండర్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ యాజ్ సచ్, మౌలిక సూత్రాల మీద ఎలా ఆధారపడిందో అవి గుర్తు చేస్తే మనకి బాగా ఇంకా గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉందని చదవడం జరిగింది. రైట్, ద నెక్స్ట్ న్యూ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. ఆల్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెల్ యాజ్ అ జనరల్ ప్రిన్సిపల్, but how would you apply it in a concrete way? All this is very well as a general principle, but how would you apply it in a concrete way? This is what we discussed yesterday. In the discussion, this is what perhaps we discussed. So let us see what HPV has to say. All this is very well as a general principle, but how would you apply it in a concrete way? జనరల్ గా విషయం తెలుసుకోవడానికి చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన విషయము. దీనిని సరి అయిన పద్ధతిలో మనకి ఎలా అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుందో అది ఎలాగా చేయడం అని అడుగుతున్నాడు. థియాసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, లుక్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఎట్ వాట్ యూ వుడ్ కాల్ ద కాంక్రీట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ. క్వశ్చన్ కాంక్రీట్ వే అని ఉంది, అంటే సాలిడ్ గా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా చేయాలి, ఏం బిహేవ్ చేస్తే నేను ఇది సాధించగలను, ఎలా బిహేవ్ చేస్తే సాధించగలను, కాంక్రీట్ గా చెప్పండి అంటే నిర్దిష్టంగా చెప్పండి అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఆవిడ కూడా అదే మాట వాడుతోంది. లుక్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ ఎట్ వాట్ యూ వుడ్ కాల్ ద కాంక్రీట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ. కాంట్రాస్ట్ ద లైవ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద మాసెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ కాల్డ్ ద మిడిల్ అండ్ అప్పర్ క్లాసెస్ with what they might be under healthier and nobler conditions, where justice, kindness, and love were paramount instead of the selfishness, indifference, and brutality too often seem to reign supreme. చాలా పెద్ద ఆన్సరు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా మళ్ళీ లుక్ ఫర్ మూమెంట్ అట్ వాట్ యూ వుడ్ కాల్ ద కాంక్రీట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ. Contrast the lives not only of the masses of the people, but of many of those who are called the middle and upper classes, with what they might be under healthier and nobler conditions, where justice, kindness, and love were paramount instead of selfishness, indifference, and brutality, which now too often seem to reign supreme. Look for a moment at what you would call the concrete facts of human society. ప్రస్ఫుటంగా ఏం కనిపిస్తున్నాయో మానవ సమాజంలో వాటి వైపు దృక్కు సాగించండి, ఒకసారి దృష్టి పెట్టండి, ఆ దృష్టి పెట్టు అని అడుగుతోంది అతన్ని. లుక్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ ఎట్ వాట్ యూ వుడ్ కాల్ ద కాంక్రీట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ. ఏమిటి ఆ విషయాలు, కాంక్రీట్ విషయాలు ఏమిటో దాన్ని పరిశీలించండి. కాంట్రాస్ట్ ద లైవ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద మాసెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ but of many of those who are called the middle and upper classes. సో ఒకళ్ళదాంతో ఒకళ్ళు పోల్చండి జీవితాల్ని. లేని వాళ్లతో మటుకే పోల్చడం కాదు, ఎవరైతే బీద స్థితిలో ఉన్నారని అనుకున్నామో వాళ్ళతో పోల్చడమే కాదు, బట్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ దోస్ హు ఆర్ కాల్డ్ ద మిడిల్ అండ్ అప్పర్ క్లాసెస్. మధ్యతరగతి జీవితం జీవిస్తున్న వాళ్ళు, ఉన్నత తరగతి అంటే ధనవంతులు, వాళ్ళ జీవితాలను కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కాంట్రాస్ట్ చేసి కంపేర్ చేసి చూడండి. విత్ వాట్ దే మైట్ బి అండర్ హెల్దియర్ అండ్ నోబులర్ కండిషన్స్. ఏవి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాల్లో భాగం చేసుకుంటే, ఏ విషయాలను కనుక వాళ్ళ జీవితాల్లో భాగమైతే వాళ్ళు దే విల్ బికమ్ మోర్ హెల్దియర్. మోర్ హెల్దియర్ అండ్ మీన్స్ దే లీడ్ ఎ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్. అండ్ మోర్ నోబ్లర్, పవిత్రతని సంతరించుకొని ఎట్లా జీవిస్తారో అనేది చూడండి. వేర్ జస్టిస్, కైండ్నెస్ అండ్ లవ్ ఆర్ పారమౌంట్. న్యాయము, దయ, ప్రేమ ఇవి అత్యుత్తమ స్థానాన్ని, చాలా ముఖ్యమైన స్థానాన్ని పొంది ఉండవలే. ఎవరిలో కానీ, మధ్యతరగతిలో వాళ్ళలో కానీ, డబ్బులున్న వారిలో కానీ, వాళ్ళది కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ జీవితాలు ఇవి బాగా ఉండాలి. ఎందుకు బాగా ఉండాలి? సో దట్ దేర్ లైఫ్స్ ఆర్ హెల్దియర్ అండ్ నోబ్లర్. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితము, అలాగే పవిత్రతతో కూడిన జీవితము
జీవించడానికి జస్టిస్ న్యాయపరమైన జీవితము, కైండ్నెస్ దయతో కరుణతో కూడిన జీవితము, అలాగే ప్రేమ అండ్ లవ్ ఫర్ పారమౌంట్. ఇన్స్టెడ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ selfishness, indifference and brutality, which now too often seem to reign supreme. ఏ ఉండాలి అంటే న్యాయము, దయ, ప్రేమ ఉండాలి, ప్రాముఖ్యత వహించాలి. అయితే దాని బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ సెల్ఫిష్నెస్, స్వార్థం, ఇండిఫరెన్స్, అవతల వాడు ఏ కష్టపడుతున్నా కూడా వాడిని ఈవెన్ నోటీస్ చేయకుండా మొహం తిప్పేసుకునే రకం ఇండిఫరెన్స్, అండ్ బ్రూటాలిటీ, నా ప్రవర్తనలో చాలా దురుసుతనం, బ్రూట్ లాగా బిహేవ్ చేయడం. బ్రూట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అది బ్రూటాలిటీ. బ్రూట్ అనేవాడికి ఆలోచన ఉండదు కాబట్టి అవతల వాళ్ళని బాధ పెడుతూ ఉంటాడు. అలా ఆ క్వాలిటీతో జీవించడం బ్రూటాలిటీ. ఈ బ్రూటాలిటీ ఉంది, ఇండిఫరెన్స్ ఉంది, సెల్ఫిష్నెస్ ఉంది. అయితే ఏం ఉండాలి? ప్రేమ, కరుణ అండ్ న్యాయం ఉండాలి. సో ఈ కింద చెప్పిన మూడు, స్వార్థము, ఇండిఫరెన్సు, బ్రూటాలిటీ, దే ఆర్ రెయినింగ్ సుప్రీం. ఇవి ప్రాముఖ్యతని కలిగి జీవితాలు అందరూ సాగిస్తున్నారు. వీటికి అనవసరమైన ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు అని చెబుతోంది. రెయినింగ్ సుప్రీం అంటే అవే రాజ్యం వెళుతున్నాయి అని. స్వార్థము, ఇండిఫరెన్సు, పట్టించుకోకపోవడం ఇతరులని, అలాగే బ్రూటాలిటీ, బ్రూట్ లాగా చేయడం. నా దగ్గర పవర్ ఉంది కాబట్టి, నా దగ్గర బలం ఉంది కాబట్టి అవతల వాళ్ళని లాగేయడం, అవతల వాళ్ళ పవర్స్ని తీసేసుకోవడం, అవతల వాళ్ళ వస్తువులను అనుభవించడం, ఇవన్నీ బ్రూటాలిటీ యొక్క లక్షణాలు. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇది రాజ్యం వెళుతోంది, ఈ క్వాలిటీస్ రాజ్యం వెళుతున్నాయని చెబుతోంది. అండ్ తర్వాత ఆల్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ థింగ్స్ ఇన్ హ్యుమానిటీ హ్యావ్ దేర్ రూట్స్ ఇన్ హ్యూమన్ క్యారెక్టర్. And this character is and has been conditioned by the endless chain of cause and effect. All good and evil things in humanity have their roots in human character. And this character is and has been conditioned by the endless chain of causes and effect. But this conditioning applies to the future as well as to the present and the past. All good and evil things in humanity have their roots in human character, and this character is and has been conditioned by the endless chain of cause and effect. But this conditioning applies to the future as well as to the present and the past. మానవాళిలో ఉండే మంచితనము లేక చెడు ప్రవర్తన, చెడు విషయాలు, ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? దీని మూలాలు అంటే క్యారెక్టర్లో, శీలములో ఉన్నాయి. మనిషి యొక్క శీలములో ఉన్నాయి. ఈ మంచి గాని చెడు గాని వీటి మూలాలు మనిషి యొక్క శీలము మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, శీలములో ఉన్నాయి మూలాలు. క్యారెక్టర్, ఈ శీలము అనేది, శీల నిర్మాణం అనేది ఈజ్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ కండిషన్డ్ బై ది ఎండ్లెస్ చైన్ ఆఫ్ కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా మలచబడడానికి, ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా పొదగబడడానికి ఏమిటి వచ్చింది అంటే, కండిషన్ ఏమైందంటే ఎండ్లెస్ చైన్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. అనంతముగా సాగుతున్న శాసనం ఏదైతే ఉందో, కారణములు దాని పర్యవసానములు, దీనివల్ల ఈ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ కూడా కండిషన్ అయింది. అంటే అది దాని మీద ఆధారపడి ఏ కాజెస్, ఏ కారణములు, ఏ పర్యవసానాలు ఉన్నాయో దాని మీద ఆధారపడి వాటి యొక్క ప్రాబల్యము చేత ఈ క్యారెక్టర్ నిర్మాణం జరగబడింది. But this conditioning applies to the future as well as to the present and the past. ఈ కండిషనింగ్ అనేది ఈ కర్మల వల్ల, దాని పర్యవసానం వల్ల జరిగిన కండిషనింగ్ ఉంది. ఈ కండిషనింగ్ అంటే ఆ పరిస్థితుల ప్రాబల్యాలు, ఆ రిజల్ట్స్ యొక్క ప్రాబల్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ని, ప్రెజెంట్ని, పాస్ట్ని కూడా అవి కవర్ చేశాయని, ఎఫెక్ట్ చేశాయని. Past got affected by our character, which is based on cause and effect. Similarly, the present life which we are leading also is the result of our character based on cause and effect. And the future also will be affected because again,
it is the cause and effect which will come into play. కాబట్టి ఈ కర్మ దీని పర్యవసానములు నా భావి జీవితాన్ని, నా ప్రజెంట్ జీవితాన్ని, ప్రస్తుత జీవితం, అంతకుముందు జరిగిపోయిన జీవితం, ఈ మూడింటిని కూడా ప్రభావితము చేస్తోంది. కండిషనింగ్ ఈ ప్రభావితం చేస్తోంది. దీనివల్ల శీల నిర్మాణము ఎలా జరగాలి అంటే, ఒకడు బ్రూట్ లాగా ఎందుకు మారాలి అంటే దానికి కూడా వెనకాల కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకడు దయతో జీవించాలంటే ఎందుకంటే దానికి కూడా కారణములు, పర్యవసానములు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ ఎవల్యూషన్ లో భాగంగా ముందరకు వెళుతున్నప్పుడు ఏవైతే వదిలేసి, ఏవైతే సంతరించుకుంటూ ముందరికి వెళతాడో, పాజిటివ్ గుణాలు ఏవైతే పట్టుకుని వెళతాడో అవి తనకి మేలు చేకూరుస్తాయి, సరైన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ జరుగుతుంది అని సూచిస్తోంది ఈవిడ. All good and evil things in humanity have their roots in human character, and this character is and has been conditioned by the endless chain of causes and effects. Endless chain of cause and effects. దానికి ఎండ్ లేదు, బిగినింగ్ ఎప్పుడైందో కూడా మనకి తెలియదు. ఎండ్లెస్ చైన్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్, నిరంతరము జరిగే ప్రక్రియ. మనం చేసే ప్రతి పనికి ఫలితములు ఇచ్చే నిరంతర ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. But this conditioning applies to the future as well as to the present and the past. Then selfishness, indifference and brutality can never be the normal state of the race. Selfishness, indifference and brutality can never be the normal state of the race. మామూలుగా ఒక జాతిలో ఉండాల్సిన లక్షణాలు కాదవి అంటోంది. సెల్ఫిష్నెస్, ఇండిఫరెన్స్ అండ్ బ్రూటాలిటీ, దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. కాబట్టి స్వార్థము, పట్టించుకోకుండా ఉండే తనము, అలాగే బ్రూట్ లాగా బిహేవ్ చేయడం, మూర్ఖంగా బలం ఉంది కదా అని మిస్బిహేవ్ చేయడం, ఈ మూడు కూడా నార్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ రేస్ కి ఇలా ఉండకూడదు. నార్మల్ స్టేట్ లో ఇలా ఉండకూడదు. కెన్ నెవర్ బి ది నార్మల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద రేస్. టు బిలీవ్ సో would be to despair of humanity and that no theosophist can do. ఒకవేళ అది నిజము, నార్మల్ అనుకునేట్టయితే అది హ్యుమానిటీ, మానవాళిని నిస్పృహ వైపు, నిరాశ వైపు తోసేదవుతుంది. అది దివ్యజ్ఞానులు ఆ పని చేయరు. అంటే నిరాశ నిస్పృహలతో జీవించరు దివ్యజ్ఞానులు అంటోంది. టు బిలీవ్ సో, to believe so means selfishness, indifference, brutality are part of our normal nature of the race అని కనుక ఎవరైనా నమ్ముతూ ఉంటే, అది నార్మల్ కాదు అని చెబుతూ అలా ఎవరైనా నమ్ముతూ ఉంటే, that would push humanity into despair. నిస్పృహ వైపు, నిరాశ వైపు తోసేస్తుంది ఆ నమ్మకం. And that no theosophist can do. దివ్యజ్ఞాని ఎవరు అలాంటి నిస్పృహలోను, నిరాశలోను పడడు, అలాంటి నమ్మకం కలిగి ఉండడు. Progress can be attained and only attained by the development of the nobler qualities. Progress can be attained and only attained by the development of nobler qualities. పురోగతి అనేది ఏ జీవితంలోనైనా, ఆధ్యాత్మిక జీవితము మన మామూలు జీవితం అని విడివిడిగా లేవు, ఒకటే జీవితం. ఎంటైర్ లైఫ్ ఈజ్ సపోజ్ టు బి స్పిరిచువల్. మనం విడివిడిగా కంపార్ట్మెంటలైజ్ చేసి చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అఫిషియల్ లైఫ్ వేరు, ఫ్యామిలీ లైఫ్ వేరు, ఆధ్యాత్మిక లైఫ్ వేరు ఇలా కనిపిస్తోంది. బట్ వాట్ షీ ఈజ్ సేయింగ్, ప్రోగ్రెస్ కెన్ బి అటైన్డ్ అండ్ ఓన్లీ అటైన్డ్ by the development of the nobler qualities. Progress for that individual is possible only attained. ఒకటే మార్గం, ఓన్లీ మార్గం ఏమిటంటే by the development of the nobler qualities. పవిత్రతతో నిండిన గుణములని మనిషిలో పెంపొందించుకోవడమే. తద్వారా అతను పురోగతి వైపు అడుగులు వేయగలడు. Progress can be attained అని చెప్పి, and only attained, that is the only way అని చెప్పడం, by the development of the nobler qualities. పవిత్రతతో నిండిన గుణములని పెంపొందించుకోవడం మనిషి, తద్వారానే అతను ప్రోగ్రెస్ వైపు అడుగులు వేయగలడు. Now, true evolution teaches us that by altering the surroundings of the organism, we can alter and improve the organism. Now, true evolution teaches us
that by altering the surroundings of the organism, we can alter and improve the organism. And in the strictest sense, this is true with regard to man. Now, true evolution teaches us that by altering the surroundings and of the organism, we can alter and improve the organism. ఎవల్యూషన్ క్రమములో, పరిణతి చెందే క్రమములో, ప్రోగ్రెస్ అయ్యే క్రమములో మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు, ఒక ఆర్గానిజంకి, ఒక జీవికి చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు మార్చినందువల్ల, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మార్చినందువల్ల ఆ జీవి ఇంప్రూవ్ అవుతోంది, ఆ జీవి బెటర్గా జీవిస్తోంది అని సత్యం ఉన్నది అనే విషయం చెబుతూ ట్రూ ఎవల్యూషన్ టీచర్స్, నిజమైన పరిణతి లేకపోతే ప్రోగ్రెస్ అనేది ఈ విషయాన్ని చెబుతోంది. ఏమిటి చెబుతోంది? చుట్టూరా ఉన్న పరిస్థితులు కనుక మారిస్తే, ఏ జీవి అయితే మార్చబడిన పరిస్థితిలో జీవించడం మొదలు పెడతాడో అతని జీవనం ఇంప్రూవ్ అవుతోంది. ఆ జీవి యొక్క, ఇప్పుడు మ్యాన్ గురించి చెప్పట్లే, సమ్ అదర్ ఎంటిటీ, ఆ సరౌండింగ్ లో మార్పులు జరిగినప్పుడు ఆ ఆర్గానిజం అంటే ఒక ప్రాణముతో ఉన్న ఒక కణం అనుకోండి, పోని లేకపోతే ఓ జీవి అనుకోండి, ఓ చిన్న పురుగు అనుకోండి, ఓ ఆర్గానిజం, అది బెటర్గా ఇంప్రూవ్ అవుతోంది. ద సేమ్ ఈస్ ద స్ట్రిక్టెస్ట్ సెన్స్, దిస్ ఇస్ ట్రూ విత్ రిగార్డ్ టు మెన్. మనిషితో కూడా ఇదే విధంగా చుట్టూరా ఉండే పరిస్థితులు కనుక మారుస్తే మనిషి మంచివాడు అవడానికి, సరి అయిన గుణములతో పెంపొందడానికి అవకాశం ఉంది, పెరుగుతాడు అని చెబుతోంది. Every theosophist, therefore, is bound to do his utmost help on, by all the means in his power, every wise and well-considered social effort which has for its object the amelioration of the condition of the poor. Every theosophist, therefore, is bound to do his utmost to help on, by all the means in his power, every wise and well-considered social effort which has for its object the amelioration of the condition of the poor. So ప్రతి దివ్యజ్ఞాన సభ్యుడు తప్పకుండా చేయాల్సిన పని, అతని మీద పెట్టబడిన తోసివేయలేని ఒక బాధ్యత, అతను తోసేసి జీవించడానికి వీల్లేదు, తోసివేయలేని ఒక బాధ్యత ఏమిటంటే he should do his utmost help. అతని వల్ల ఎంత సాధ్యపడుతుందో అంటే ఎంత దాకా నువ్వు స్ట్రెచ్ చేసి సహాయం చేయగలవో, ఊరికే చిటికిన వేలు కదపడం కాదు, ఎంత దాకా నేను చేయగలను, అట్మోస్ట్ హెల్ప్ ఎంత చేయగలను అంత చేయడం, బై ఆల్ ద మీన్స్ ఇన్ హిస్ పవర్. అతని దగ్గర ఉన్న శక్తి, వనరులు ఎంత దాకా తనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా వెచ్చించి అతను అలా ముందరికి వెళ్ళాలి. Every wise and well-considered social effort అంటే వెల్-కన్సిడర్డ్ సోషల్ ఎఫర్ట్, బాగా ఆలోచించిన మీదట, బాగా ఇంటెలిజెంట్గా ఆలోచించిన మీదట ఈ సోషల్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడో, అతనిలో ఎంత పవర్ ఉందో, అతనిలో ఎన్ని వనరులు ఉన్నాయో, ఎంత శక్తి ఉందో అవన్నీ కూడా వెచ్చించి ఆ పరివర్తన తీసుకురావడం, లేకపోతే ఆ మార్పు తీసుకురావడం థియోసఫిస్ట్ చేయాల్సిన పని అని చెబుతోంది. ఎందుకు అంటే ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎమిలియరేషన్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పోర్. బీద స్థితిలో ఉన్న వారిని ఆ స్థితి నుంచి తప్పించి కొద్దిగా ఎదగడానికి, ఉన్నత స్థితికి చేర్చడానికి చేయాల్సిన పని. సో ఎవ్రీ థియోసఫిస్ట్ therefore is bound means there is no escape from that. He is bound to do his utmost to help on by all the means in his power, every wise and well-considered social effort which has for its object the amelioration of the condition of the poor. So this is what his duty is. The duty of the theosophist is to see that he would do all that is possible with him. Some person may not have monetary resources, but he has time. So he does only Shramadan. So he is someone who is spending his time to help them to grow to a better state. So that is how you do it, how you evolve methods. ఏ పద్ధతులు
అవలంబించి ఏ తెలివితో కూడిన పనులు ఏవైతే ఏ పనులు చేసినందువల్ల వారికి బెనిఫిట్ వనగూరుతుందో అవన్నీ చేసుకుంటూ అలాంటి పనులు చేస్తూ థియాసఫిస్ట్ తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించవలే. ఈ కర్తవ్యాన్ని పాటించాల్సిన కర్తవ్యమే కానీ దాన్ని మర్చిపోవాల్సిన కర్తవ్యం కాదు. విద్యుక్ ధర్మము అంటారు కదా, ఇమ్మీడియట్ గా హీ హెస్ టు ఫాలో దట్. దేర్ నో వే ఇన్ విచ్ యూ కెన్ ఎస్కేప్ దట్. అది చేయమంటోంది. Such efforts should be made with a view to their ultimate social emancipation. Such efforts should be made with a view to their ultimate social emancipation or the development of the sense of duty in those who now so often neglect it in nearly every relation of life. Such efforts should be made with a view to their ultimate social emancipation or the development of the sense of duty in those who now so often neglect it in nearly every relation of life. So efforts, ఈ పని మనం చేయడం, ఈ హెల్ప్ మనం చేయడం, ఈ బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ మనం చేయడం ఏం చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ సోషల్ ఎమాన్సిపేషన్. ఏ తారతమ్యములు లేని సమాజం నిర్మాణము చేసేందుకు మనం దోహదపడాలి. ఎమాన్సిపేషన్ అంటే వాళ్ళు ఈ ఎక్కడైతే అట్టడుగున స్థితిలో పడి ఉన్నారో వాళ్ళు సరి అయిన స్థితికి, మనం ఉండే స్థితి ఒకవేళ ఉన్నత స్థితి అయితే మనం ఉండే స్థితికి చేరేందుకు అట్లీస్ట్ డబ్బులు వైజ్ కాకపోయినా మనలాగా ఆలోచించే స్థితి, మనలాగా మనతో పాటు దూరంగా ఉండి ఎక్కడి నుంచో వీడు వస్తున్నాడంటే అటు పక్క నుంచి దారి నుంచి వెళ్ళిపోయే పాత రోజుల నుంచి ఎమాన్సిపేషన్, కలిసిమెలిసి జీవించడం అదన్నా అలవాటవ్వాలి. Such effort should be made with a view to their ultimate social emancipation. వాళ్ళని సొసైటీలో, సమాజంలో ఏమాత్రము అరమరికలు లేని ప్రదేశానికి, తారతమ్యాలు లేని ప్రదేశానికి, ఆ విధానానికి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళని ఎదిగేందుకు దోహదపడాలి. Or the development of the sense of duty in those who now so often neglect it in nearly every relation of life. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ బాధ్యత ఏమిటి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళు సరిగా ఆలోచించకుండా జీవిస్తున్నారు. సో వాళ్ళలో కూడా ఆ తెలివితనము వాళ్ళలో కలిగేట్టుగా మనం వారికి హెల్ప్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఇన్ దోస్, వారిలో కూడా విధి నిర్వహణ అంటే ఏమిటి, నీ ఫ్యామిలీకి నువ్వు చేయాల్సింది ఏమిటి, నువ్వు ఎలాంటి ఉద్యోగం చేస్తే, ఎలాంటి రైట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ ఉంటే నీకు మంచి జరుగుతుంది, గుడ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏమిటి, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి. మంచి శీల నిర్మాణం ఎందుకు కావాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు బీద స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం వారికి తగిన ఫిజికల్ హెల్ప్ చేసిన తర్వాతే ఇది మాట్లాడగలం. ఫిజికల్ హెల్ప్ చేయకుండా మనం వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు మన మాట వినరు. కాబట్టి మనం వాళ్ళకి ఆహార పదార్థములు చేకూర్చడంలోనూ ఇంకో విషయంలో దోహదపడుతూ వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నప్పుడు, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు ఈ విషయాలు కూడా వాళ్ళకి చెప్పి, విధి నిర్వహణ అంటే ఏమిటి అనే విషయాలు చెప్పి వాళ్ళని నిజంగా సంపూర్ణ మనుషులుగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడం. ఇలాంటి వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి జీవిత భాగంలోనూ కనిపిస్తున్నారు అని. చాలా మంది వారు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి తెలియక, విధి నిర్వహణ ఏమిటో తెలియక, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఎలా ఉండాలో తెలియక, వాళ్ళంతటి వాడు సెల్ఫిష్ గా జీవిస్తూ ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళలో ఉండే నిజమైన మనిషిని మేలుకొలపాలి, వాళ్ళకి డ్యూటీ అంటే ఏమిటో చెప్పాలి అని కూడా చెబుతోంది. సో ఫిజికల్ హెల్ప్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ మస్ట్ అండ్ హెల్ప్ హిమ్ టు గ్రో ఇన్ టు ఎ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్, అది కూడా చేయాలి మనము ఉంటుంది. అందుకనే థియాసఫీ ఫీడ్స్ ద సోల్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఎక్కడో. థియాసఫీ ఫీడ్స్ ద సోల్. ఆత్మ నేర్చుకున్న జ్ఞానము ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ జస్ట్ దిస్ లైఫ్. కాబట్టి ఆత్మకి హెల్ప్ చేస్తుంది థియాసఫీని. అంటే ఫిజికల్ హెల్ప్ చేయదు అని కాదు. ఫిజికల్ హెల్ప్ ఎక్కడెక్కడైతే సాధ్యపడుతుందో, నాకు ఎంత దాకా అయితే నా వనరులు వెచ్చించి నేను ఇతరులకు సహాయపడగలను, నాది చూసుకుంటూ, తనకు మారిన ధర్మం అని ఎప్పుడు చెప్పలే, నా
ఇంట్లో ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ చూసుకుంటూ ఎంత దాకా నేను మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఖర్చు పెట్టగలను ఆలోచిస్తూ వాళ్ళని వాళ్ళ డిఫికల్టీస్ లోంచి ఎమోలియరేట్ అంటే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి మారుస్తూ వాళ్ళకి ఇది కూడా చెప్పాలి. నువ్వు ఉన్నత స్థితికి మారడం అంటే కేవలం ఫిజికల్ గా 2 పూట్ల లేకపోతే 3 పూట్లో భోజనం చేయడం కాదు. సరి అయిన అవగాహనతో సరి అయిన క్యారెక్టర్ నిర్మాణం జరగవలే. దానికి ఎట్లా దోహదపడతాము మనము, అవి కూడా మనం చేయగలగాలి అని చెబుతోంది. కాబట్టి వెనెవర్ వి హ్యావ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ we should not only spend our resources include time, resources include money. So time ఇచ్చేవాడు మటుకు ఉంటాడు. There are some people who can afford to part with their extra money which they have. So it is this which you have to do as members of the Theosophical Society or Theosophists అనేది చెబుతోంది. Every Theosophist therefore is bound to do his utmost to help on by all the means in his power every wise and well considered social effort which has for its object the amelioration of the condition of the poor. Such efforts should be made with a view to their ultimate social emancipation or the development of the sense of duty in those who now so often neglect it in nearly every relation of life. So this is the question. And then we move to the next question. Enquirer is saying now, agreed, but who is to decide whether social efforts are wise or unwise? Wisely you have to do అని చెప్పింది ఆవిడ. ఎవ్రీ వైజ్ అండ్ వెల్ కన్సిడర్డ్ సోషల్ ఎఫర్ట్ అని చెప్పింది. కాబట్టి అది పట్టుకున్నాడు క్వశ్చన్ అడగడానికి. హూ విల్ డిసైడ్ వెదర్ సోషల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ వైజ్ ఆర్ అన్వైజ్? తెలివితో కూడిన సామాజిక వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఇది వైజు ఇది అన్వైజు అని? ఇది తెలివితో కూడింది తెలివి తక్కువ పని అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. Theosophist is answering, no one person and no society can lay down a hard and fast rule in this respect. No one person and no society can lay down a hard and fast rule in this respect. Much must necessarily be left to the individual judgment. Much must necessarily be left to the individual judgment. One general test may, however, be given. Will the proposed action tend to promote that true brotherhood which it is the aim of theosophy to bring about? No real theosophist will have much difficulty in applying such a test. Once he is satisfied of this, his duty will lie in the direction of forming public opinion. Who is to decide whether social efforts are wise or unwise is the question. The answer provided by the Theosophist, no one person and no society can lay down a hard and fast rule in this respect. So there is no hard and fast rule. ఈ విధానమే సరైన విధానము అని నిర్ధారించి చెప్పడానికి ఒక మనిషి కానీ ఒక సమాజం కానీ నిర్ణయించలేదు అని చెబుతోంది. No one person and no society can lay down a hard and fast rule in this respect. Hard and fast rule is something which you can't break anamata. The rule is some simply to be followed. A rule which simply followed. That is hard and fast rule. But there is no hard and fast rule in these matters, is what Madam is saying. No one person and no society can lay down a hard and fast rule in this respect. Much must necessarily be left to the individual judgment. So ప్రతి మనిషికి ఎవాల్యుయేట్ చేసే శక్తి ఉంది, పరిస్థితుల్ని అంచనా వేసే శక్తి ఉంది. కాబట్టి దానికి లోబడి అది ఆ స్కిల్ని వాడుకొని అతను డిసైడ్ చేస్తాడు. మచ్ మస్ట్ నెసెసరీలీ బి లెఫ్ట్ టు ద ఇండివిజువల్ జడ్జ్మెంట్. ప్రతి మనిషికి తన దగ్గర ఉన్న శక్తి ఏదైతే ఉందో, విచక్షణ శక్తి లేకపోతే ఆలోచించే శక్తి, ఏది కరెక్ట్ కాదు, ఏది తెలివితో కూడింది, ఏది తెలివితనంతో లేనిది అని డిసైడ్ చేస్తాడో అది ఆ ఇండివిజువల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వన్ జనరల్ టెస్ట్ మే హౌఎవర్ బి గివెన్. Will the proposed action tend to promote that true brotherhood which is the aim of theosophy to bring about?
ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ అయితే ఉంది, ఒక టెస్ట్ అయితే ఉంది. ఏమిటి ఆ టెస్ట్ అంటే ఒక పరీక్ష మనకి మనమే పెట్టుకోవచ్చు. మాట్లాడే ముందు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తామో, ఈ పని చేసే ముందర, ఈ హెల్ప్ చేసే ముందర, ఈ సమాజంలో ఎవరికో హెల్ప్ చేసే ముందర ఏమిటి దాని వెనకాల ఉద్దేశమే ఉండాలి అంటే, will the proposed action tend to promote that true brotherhood which is the aim of theosophy. నేను చేసే పని వల్ల, నేను చేసే హెల్ప్ వల్ల, నేను చేసే కార్యము వల్ల, ప్రపోజ్డ్ యాక్షన్ చేయబోయే కార్యం వల్ల, విల్ ఇట్ ప్రమోట్ బ్రదర్హుడ్ ఇన్ ద ట్రూయెస్ట్ సెన్స్, సౌభాతృత్వం అనేది నెలకొల్పడానికి అవకాశం ఉందా నేను చేసే పని వల్ల అని ఆలోచించినప్పుడు, పని చేయక ముందు ఆలోచించినప్పుడు, అది ఎయిమ్ ఆఫ్ థియాసఫీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్ కాబట్టి, ఆ టెస్ట్ కనుక మనం ఆ యాక్షన్ మీద సూపర్ ఇంపోజ్ చేసి చూస్తే, ఈ పని చేయదలుచుకున్నాను, దీనివల్ల సౌభ్రాతృత్వము కొనసాగుతుందా, ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందా అని గనక నేను ఆలోచించగలిగితే, ఎస్ అని నాకు అనిపిస్తే ఆ పని చేయాలి అన్నట్టుగా చెబుతోంది థియాసఫీ టు బ్రింగ్ అబౌట్. సో వన్ జనరల్ టెస్ట్ మే హౌఎవర్ బి గివెన్, will the proposed action tend to promote that true brotherhood which is the aim of theosophy to bring about. Theosophy is trying to bring about that universal brotherhood. So adi veelautunda, is that possible by resorting to this action anedi nenu aalochinchukoni aa action cheyavale. It should result in promoting of brotherhood. Adi avutunda leda? Brotherhood ఎస్టాబ్లిష్ కాకుండా ఊరికే నేను ఏ సమాజాన్ని నుంచి వస్తున్నానో ఆ సమాజానికో లేకపోతే ఆ సంఘానికో చాలా గొప్ప పేరు కోసమే చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ రియలీ దట్ ఇట్ ప్రమోట్ బ్రదర్హుడ్. బట్ పేరు రావాలి, అందరూ ఈ సమాజం గురించి మాట్లాడాలి, అలా ఒక ఏం ఉందనుకోండి ఎవరికన్నా, ఇంక్లూడింగ్ దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో ఉండే సభ్యులకు కూడా పేరు కోసం గనక ఒకవేళ హెల్ప్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటే, బ్రదర్హుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కాకుండా, అది కరెక్ట్ కాదేమో, అది దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే టు గో అబౌట్ అనేది సూచిస్తోంది ఆవిడ. కాబట్టి దేనికోసం చేయాలి? ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడం ఏమిటంటే, అతని మీద దయ నాకు ఎందుకు కలిగిందంటే, అతని మీద నాకు ప్రేమ ఎందుకు కలిగిందంటే, అతన్ని నా తమ్ముడుగాను నా అన్నగాను చూశాను కాబట్టి. కాబట్టి ఆ బ్రదర్హుడ్ అనేది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్గా ఉందా లేదా, లేక నేను చేసినందువల్ల నేను అతని చేతిలో ఏదో జత గొడ్డలు పెడుతూ కెమెరా వైపు చూస్తున్నానా? ఇది మనం బాగా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయము, దివ్య జ్ఞాన మెంబర్స్ కూడాను అనేది చాలా చెప్పకనే చెప్పింది ఆవిడ. బ్రదర్హుడ్ మటుకే ఎయిమ్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది ఎయిమ్ ఆఫ్ థియాసఫీ, నథింగ్ ఎల్స్, నో అదర్ రీజన్ ఫర్ హెల్పింగ్ ఎనీ పర్సన్. ఇట్ షుడ్ బి, వీ షుడ్ హెల్ప్. మన శక్తి వంచన లేకుండా ఎంత శక్తి అయితే ఉందో అంత శక్తి వినియోగించి హెల్ప్ చేయమని చెప్పింది అంతకు ముందు పారాగ్రాఫ్ లో. ఆ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏది వైజు ఏది అన్వైజు అని ఎవరు అడిగినప్పుడు, ఏది అన్వైజు ఎవరికి వారు నిర్ణయించుకోవాలి. అయితే ఒక టెస్ట్ మటుకు ఉంది, దీనివల్ల సౌభ్రాతృత్వం నెలకొల్పి ముందరకు సాగుతోందా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా సెల్ఫిష్ ఐడియాస్ పైకి వస్తున్నాయా, ఇది చూసుకోవాలి. Not for anything else, not for any private agenda I am doing this. I am doing it for the sake of only brotherhood, establishing brotherhood. అది ఆ టెస్ట్ మీరు చేయొచ్చేమో, ఆ టెస్ట్ మీరు ఆ పనిని ఈ టెస్ట్ ద్వారా గమనించవచ్చేమో అంటుంది. No real theosophist will have much difficulty in applying such test. No real theosophist will have much difficulty in applying such test. Once he is satisfied of this, his duty will lie in the direction of forming public opinion. సో ఏ దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యుడు కూడా, ఎందుకంటున్నానంటే థియాసఫిస్ట్ అనేది స్లైట్లీ ఎలేటెడ్ టర్మ్, ఇంకా కొద్దిగా దీర్ఘంగా ఆలోచించి దివ్యజ్ఞాని ఎవరు, మెంబర్స్ అందరూ దివ్యజ్ఞానులా అని డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి థియాసఫిస్ట్ అని ఆవిడ చెబుతున్నా కూడా, దివ్యజ్ఞానిగా మారడానికి నేను అనుకున్నట్టు ఏదైనా ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే అది దివ్యజ్ఞాని అవడానికి అవకాశం ఉంది, కానీ ఊరికే విషయం తెలిసినందువల్ల దివ్యజ్ఞాని కాలేడు.
కాబట్టి విషయ సేకరణ దివ్య జ్ఞాన సమాజంలో చేరిన ప్రతి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ దిస్. వేర్ అట్లీస్ట్ 50% of the people are doing, gathering information, what theosophy is, what brotherhood is. In theory we know, but in practice when somebody is doing it, what theosophy is, what brotherhood is, he becomes theosophist. So she is mentioning no real theosophist will have much difficulty in applying such a test. Anta అర్థవంతమైన జీవితం సాగిస్తున్న దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యుడు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని దివ్యజ్ఞాని అంటాము. అతనికి ఏమి డిఫికల్టీ ఉండదు. ఇందాక చెప్పిన టెస్ట్ అప్లై చేయడం వల్ల, నేను చేసే పని వల్ల సౌభ్రాతృత్వము నెలకొల్పబడుతోందా, దానికోసం పనిచేసినట్లు అవుతోందా అని టెస్ట్ చేసుకోవడం రియల్ థియాసఫిస్టిక్ ప్రాబ్లమే కాదు అని చెబుతోంది. దాంట్లో అతను సాటిస్ఫై అయిపోయిన తర్వాత, అది జరుగుతోంది అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, వన్స్ హీ సాటిస్ఫైడ్ ఆఫ్ దిస్, హిస్ డ్యూటీ విల్ లై ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్. సో దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? అతను తన దగ్గర ఉన్న వనరులు ఖర్చు పెడుతున్నాడు, తన దగ్గర ఉన్న శక్తిని ధారపోస్తున్నాడు. దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ లో కూడా ఈ అవేర్నెస్ ని పెంచాలి. పబ్లిక్ లో కూడా అవేర్నెస్ ని పెంచాలి. పబ్లిక్ లో కూడా చాలా మంది మనకన్నా దీనస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారయ్యా, వాళ్ళు కూడా మనలో భాగమే, మనలాంటి వాళ్ళే వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏ సహాయం చేద్దాము అనే విషయాన్ని తెలియజెప్పి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ని క్రియేట్ చేయమని చెబుతోంది ఆమె. సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయడం ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ వి మే క్రియేట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ. In fact, there was one movement, I'm just taking some time off, New Life for India అని ఒక మూమెంట్ ఉంది, న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఇండియా. అంతకుముందు జనరాదాస గారు అశోక చక్ర అని ఒక మూమెంట్ పెట్టారు. అశోక చక్ర మూమెంట్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ధర్మ ఇన్ ఇండియా అని. ధర్మ ప్రవర్తన అంటే ఎలా ఉండాలి, ధర్మంతో జీవించడం అంటే ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని ఆయన ఒక స్కీమ్ తయారు చేసి అందరికీ చెప్పాడు. అది కొన్నాళ్ళ తర్వాత అది మరుగున పడింది. ఇప్పుడు న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఇండియా ఎలా అయితే మరుగున పడిందో అలాగా న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఇండియా అనే మూవ్మెంట్ మేడం రాధామణి ఉన్నప్పుడు దిస్ అశోక్ చక్ర వాజ్ రివైవ్డ్ అండ్ షీ కాల్డ్ ఇట్ న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఇండియా మూవ్మెంట్. సో దాంట్లో భాగంగా చాలాసార్లు ఆవిడతో పాటు ఇతర కాలేజీలకి దానికి వెళ్ళడం చాలా మంది చేశారు. కాబట్టి ఏం చెప్పేదంటే, నువ్వు హెల్ప్ చేయడమే కాదు, యూ షుడ్ ఆల్సో క్రియేట్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, loud speakers being used in such a blaring fashion, disturbing all the students who are preparing for examination. దీని గురించి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అనేది. అలాగా చాలా విషయాల మీద పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ మెంబర్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ were also members of New Life for India movement. In fact, this movement, New Life for India movement, if it can be revived in RTF in a big way, we can go with the principles of New Life for India into all the colleges and schools. What exactly they need to do అనేది కనుక మనం చెప్పగలిగితే, we are carrying indirectly theosophy into their schools, into their homes, into their teachers. All of them will be affected by these principles. సో తద్వారా మనం థియాసఫీ కూడా తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఏ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడాలి నిన్న మొన్న అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ వీ కెన్ ఆల్ యూస్. సో షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కాబట్టి ఐ డీటోల్డ్, మిమ్మల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళా, డయాగ్రెస్ చేశా, వేరే ఇన్ఫర్మేషన్, యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ ఈ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయడం అనేది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద థియోసఫిస్ట్ అనేది ఆవిడ చెప్పింది. కాబట్టి దీనిని మనము చేపట్టి పబ్లిక్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయడంలో కూడా మనం పనిచేయాలి. No real theosophist will have much difficulty in applying such a test. Once he is satisfied with this, his duty will lie in the direction of forming public opinion. And this can be attained only by inculcating those higher and nobler conceptions of public and private duties which lie at the root of all spiritual and material improvement. And this can be attained forming public opinion and making all people brotherly and all the rest of it. And this can be attained only by inculcating those higher and nobler conceptions. ఉన్నతమైన పవిత్రమైన
ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో, విషయాలు ఉన్నాయో, ఈ ఆలోచనలు ఉన్నాయో, కాన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో, ఇవి తీసుకెళ్ళాలి అని. అండ్ దిస్ కెన్ బి అటైన్డ్ ఓన్లీ బై ఇన్కల్కేటింగ్ దోస్ హయ్యర్ అండ్ నోబులర్ కన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ డ్యూటీస్. వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ డ్యూటీ అండ్ వాట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ డ్యూటీ అనే వాటి మీద కూడా చెప్పగలగాలి. విచ్ లై ఎట్ ద రూట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఆధ్యాత్మికంగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలన్నా, మామూలు ప్రపంచంలో మామూలుగా ప్రోగ్రెస్ చెందాలన్నా, భౌతికవాదంతో మెటీరియలిస్టిక్ గా ఆలోచించినా కూడా ఎదగాలన్నా కూడా దేర్ మస్ట్ బి ఈ హై ఎండెడ్ నోబులర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండాలి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ relevant to a normal material living? Right means of livelihood. I am paid salary for what I do. I don't have to do something else to make money. Something else ante, in the process of performing the duty, I don't have to take bribes. So the right means of livelihood means I only go by what is right. I don't do anything which is wrong. So మెటీరియల్ లైఫ్ లో కూడా ఏదైతే తద్వారా రైట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ ఎంత వస్తుందో దానితో జీవించడం. ఈ రైట్ లివింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మనం క్రియేట్ చేయగలగడం. రైట్ యాక్షన్, రైట్ థాట్, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. నిన్న అష్టాంగ అని చెప్పారు కదా సత్యవతి గారు. కాబట్టి అవన్నీ ఉన్నాయి, కరెక్టే. బట్ మెటీరియల్ జీవితంలో కంఫర్ట్స్ రావాలంటే నాకు డబ్బులు రావాలంటే ఎలా రావాలి, ఎంత రావాలంటే దానికి లిమిటే లేదు. ఎంత వచ్చినా కూడా ఇంకా రావాలనిపిస్తుంది. కాబట్టి పాయింట్ ఏమిటంటే, ఎంత వచ్చినా కూడా సరైన మార్గంలో సంపాదిస్తున్నానా లేదా అని గనక ఆలోచిస్తే అది మెటీరియల్ లైఫ్ కి దోహదపడే విషయం. అక్కడే కాదు, సరైన విధానం నేను అవలంబిస్తున్నాను కాబట్టి, ఎక్కడ అన్యాయమైన పద్ధతిలో ఆర్జించట్లేదు కాబట్టి నా స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా, ఆధ్యాత్మిక జీవితం కూడా మెరుగుపడుతుంది. యాక్చువల్గా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు దెర్ ఇస్ నో డివిజన్ బిట్వీన్ మై అఫీషియల్ లైఫ్ అండ్ మై స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఆల్ ఆర్ వన్. సో వెన్ ఐ స్పిరిచువలైజ్ మై అఫీషియల్ లైఫ్ ఆర్ మెటీరియల్ లైఫ్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్. సో ఐ విల్ హ్యావ్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు దట్ డిక్టేట్స్ ఆఫ్ మై ఇన్నర్ కాన్షియన్స్. నా లోపల ఆత్మసాక్షి ఎలా చెబుతోందో సరైన మార్గంలో జీవించు. అంతదాకా ఎందుకు సత్యమునే పలకవలెను అంటే కన్వీనియంట్ గా ఉంటే సత్యం పలకడం, లేకపోతే డ్రాప్ ద హ్యాట్, అబద్ధం చెప్పడం. ఎందుకు? కన్వీనియంట్ అండ్ సమ్ బెనిఫిట్ ఇస్ దేర్. కాబట్టి ఈ రైట్ లివింగ్ ఎలా దోహదపడుతుంది అనేది మెటీరియలిస్టిక్ గా కూడా దోహదపడుతుంది అని చెబుతోంది. అండ్ దిస్ కెన్ బి అటైన్డ్ ఓన్లీ బై ఇన్కల్కేటింగ్ దోస్ హయ్యర్ అండ్ నోబులర్ కన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ డ్యూటీస్ which lie at the root of all spiritual material improvement. Spiritual improvement ki material improvement kuda ee higher conceptions, nobler conceptions, పవిత్రతతో కూడిన విషయాలు, ఉన్నతమైన విషయాలు, ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ షుడ్ బి ఇన్కల్కేటెడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అని చెబుతోంది. మన జీవితంలో భాగం అవ్వాలి. రైట్. ఇన్ ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ కేస్ he himself must be a center of spiritual action. In every conceivable case, he himself must be center of spiritual action, and from him and his own daily individual life must radiate those higher spiritual forces which alone can regenerate his fellow man. It is regeneration. In every conceivable case, he himself must be a center of spiritual action, and from him and his own daily individual life must radiate those higher spiritual forces which alone can regenerate his fellow man. ఇతరులు మారడానికి, రీజనరేట్ అవ్వడానికి, రీజనరేట్ అంటే పునరుద్భవించడానికి, నేను స్పిరిచువల్ ఫోర్సెస్ తో నా జీవితంలో ఆ స్పిరిచువల్ సత్యాలతో కనుక నేను జీవిస్తూ ఉంటే, ఇన్ ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ కేస్, ఎక్కడ నేను ఏది ఎలా జీవించాలనుకున్నా, ఏ పరిస్థితిలోనైనా, ఇన్ ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ కేస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ మస్ట్ బి సెంటర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ యాక్షన్. ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన పనులే చేస్తాడు ఇతను. ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన జీవితమే జీవిస్తాడు ఇతను. అలాంటి జీవితం జీవించే అతను
and from him and his own daily individual life, అతను తన సొంతగా ఈ విలువలను ఆధారపడి జీవిస్తున్న జీవితం ఏదైతే ఉందో తద్వారా he will radiate those higher spiritual forces which alone can regenerate his fellow men. సో తనతో కూడి జీవిస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా మాటలతో చెప్పకపోయినా కూడా, మాటలతో వర్ణించి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని చెప్పకపోయినా కూడా, అతని లైఫ్ స్టైల్ని చూసి, అతని జీవితంలో ఉండే విలువలను చూసి పక్కన వాళ్ళు ఫెలో మెన్ కూడా, పక్కన జీవిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ప్రభావితులై వాళ్ళు ఉన్న విధానం నుంచి రీజనరేట్ అవుతారు. రీజనరేట్ అవ్వడం అంటే ఉన్న విధానాన్ని పోగొట్టుకుంటారు అని. సెల్ఫిష్గా ఆలోచిస్తుంటే సెల్ఫ్లెస్గా తయారవుతాడు. సెల్ఫిష్గా ఆలోచిస్తుంటే సెల్ఫ్లెస్గా తయారవుతాడు. ఆ సెల్ఫిష్నెస్ పోవడమే రీజనరేషన్ అనే దానికి నాంది. కాబట్టి ఇలా గనక ఆధ్యాత్మికతతో గనక జీవిస్తూ ఉంటే మనిషి, he will be a great example for everybody and others may emulate him. More than emulating, చూసి బా ఇలా ఉన్నాడు ఇతని వల్ల, is an example of what is true life, what is spiritual way of living, what is the right kind of life అనేది అర్థం అవుతే ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన జీవితం అంటే ఏమిటి అని అతను పోస్ట్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నా, బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నా, లేకపోతే ఇంకో ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నా, ఇంకేదో సంఘంలో ఉన్నా, లేకపోతే బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నా, ఎలా ఉన్నా కూడా ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విలువలతో కూడిన జీవితము, అందరినీ బ్రదర్లీగా చూసే ఒక విధానము, ఇవన్నీ గనక కలబోసి ఉంటే అతనిలో, అతను తన కూడా ఉన్న వాళ్ళని, ఫెలోమెన్ని రీజనరేట్ చేయడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మారుతున్నాడు. సో హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రీజనరేటింగ్ ఫెలోమెన్ అనేది చెప్పింది. కాబట్టి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ వి టాక్డ్ ఎస్టర్డే, ద మ్యాన్ బికమింగ్ అన్ అంబాసిడర్ ఫర్ ద థియోసాఫికల్ వే ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి ఎలా దివ్యజ్ఞానోద్దీపిత జీవితము ఏదో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు దాన్ని. దివ్యజ్ఞాన ప్రిన్సిపల్స్ వాడుకొని, ప్రిన్సిపల్ అంతర్భాగం చేసుకొని ఎవరైతే జీవితం సాగిస్తారో వారు ఇతరులని స్పందింప చేయగలరు, వారి విధానాలని వదిలి కొత్త విధానంలో మారడానికి అనే విషయం ఆవిడ చెబుతోంది. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ ఎవ్రీ కన్సీవబుల్ కేస్ he himself must be a center of spiritual action, and from him and his only daily individual life must radiate those higher spiritual forces. Radiate అంటే అతనిలోంచి బయటకు వస్తుంటాయి కిరణాలు, ఆధ్యాత్మిక కిరణాలు బయటకు వస్తుంటాయని. రేడియేట్ దోస్ హయ్యర్ స్పిరిచువల్ ఫోర్సెస్, ఆధ్యాత్మిక శక్తులు అతనిలోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరైతే ఆ జీవితంలో వాటిని కలిగి ఉంటాడో. స్పిరిచువల్ ఫోర్సెస్ which alone can regenerate his fellow men. So this is one question which is very, very beautifully answered by Madam Blavatsky. Then he is asking this gentleman, inquirer, but why should he do this? Are not he and all, as you teach, conditioned by their karma? Yes, this is what we'll say. Adan karma adadugutunnadu. But why should he do this? Are not he and all, as you teach, conditioned by their karma, and must not karma necessarily work itself out on certain lines? So కర్మ సిద్ధాంతము అని మీరు చెప్పారు కదా, దానివల్ల కండిషన్ అయి ఉన్నాడు, దానివల్ల బద్ధుడై ఉన్నాడు అని చెప్పారు కదా మీరు. కాబట్టి ఆ కర్మ అతనిని ఎలా జీవించాలో నిర్ణయించద్దా అన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడు. బట్ వై షుడ్ హీ డూ దిస్? ఆర్ నాట్ హీ అండ్ ఆల్, యాజ్ యూ టీచ్, conditioned by their karma, and must not karma necessarily work itself out on certain lines? So ఒక జీవిత విధానాన్ని కర్మే ప్రసాదించదా అని అడుగుతున్నాడు ఈయన. Theosophist is saying, now reply, it is this theory, it is this very law of karma, it is this very law of karma which gives strength to all that I have said. It is this very law of karma which gives strength to all that I have said. The individual cannot separate himself from the race, nor the race from the individual. The law of karma applies equally to all, although all are not equally developed. In this very law of karma, which gives strength to all that I have said,
ఏదైతే కర్మ సిద్ధాంతం గురించి మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నామో అంటోంది ఈమె, అదే ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన మాటలకి బలం చేకూరుస్తోంది. ఇన్ దిస్ వెరీ లా ఆఫ్ కర్మ విచ్ గివ్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఆల్ దట్ ఐ హ్యావ్ సెడ్. నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన మాటలకి బలం ఏది చేకూరుస్తోంది? కర్మ సిద్ధాంతమే చేకూరుస్తోంది. ద ఇండివిజువల్ కెనాట్ సెపరేట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద రేస్ అండ్ ద రేస్ ఫ్రమ్ ద ఇండివిజువల్. ఏ ఒక్క మనిషి కూడా జాతితో నాకు సంబంధం లేదు అనుకోకూడదు, అలాగే జాతి కూడా అతను నాలో భాగం అనుకోకూడదు. ద లా ఆఫ్ కర్మ అప్లైస్ ఈక్వలీ టు ఆల్. ఏ తారతమ్యము లేకుండా, ఏ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా, చాయిస్ కూడా లేకుండా కర్మ సిద్ధాంతము అందరికీ వర్తిస్తుంది. ద లా ఆఫ్ కర్మ అప్లైస్ ఈక్వలీ టు ఆల్. జస్టిస్ ఉంది దాంట్లో, కాబట్టి ఈక్వలీ టు ఆల్, ప్రతి వాళ్ళకి ఏది చెందవలనో అది వాళ్ళు పొందుతారు. ఈక్వలీ టు ఆల్, ఆల్దో ఆల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వలీ డెవలప్డ్. అందరూ అంత సమానమైన స్థితిలో యూనిఫామ్ గా అందరూ ఉంటారనడానికి వీల్లేదు, జరగదు అలాగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతకుముందు చేసిన దాని మీద వాళ్ళ జీవితం, ప్రస్తుత జీవితం ఆధారపడింది కాబట్టి అసమానతలు ఉంటాయి. బట్ కర్మ మటుకు అందరికీ ఒకే విధానంగా పనిచేస్తోంది. అంటే దాంట్లో ఏమి అరమరికలు లేవు, చాయిస్ లేదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ అది చెబుతోంది. ద లా ఆఫ్ కర్మ అప్లైస్ ఈక్వలీ టు ఆల్, ఆల్దో all are not equally developed. In helping on the development of others, the theosophist believes that he is not only helping them to fulfill their karma, but that he is also in the strictest sense fulfilling his own. In helping on the development of others, the theosophist believes that he is not only helping them to fulfill their karma, but that he is also in the strictest sense, strict sense anamata, strict sense fulfilling his own. కాబట్టి ఇది జరుగుతోంది. ఒకరికి దోహదము చేసి, హెల్ప్ చేసి దివ్య జ్ఞాని అతను ఎదిగేందుకు పాటుపడుతున్నాడు అంటే fulfill their karma. In helping on the development of others, the theosophist believes that he is not only helping them to fulfill their karma, వారి కర్మని వారు అనుభవించడానికి, వాళ్ళకి దోహదపడడానికి అతను సహాయపడుతున్నాడు అనే ఒక విషయం గుర్తెరిగి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుంటే, బట్ దట్ హీ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద స్ట్రిక్ట్ సెన్స్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ హిజ్ ఓన్. తన కర్మ ఫలితమును కూడా, తన కర్మని అనుభవించడంలో కూడా తను కూడా తన కర్మను అనుభవిస్తూ ఇతరుల కర్మలను ఎవరైతే తనకి అసోసియేషన్లోకి వస్తున్నారో వాళ్ళ కర్మలను తను వాళ్ళకి దోహదపడినప్పుడు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కర్మలను వాళ్ళు అనుభవించడానికి దోహదపడుతూ తన కర్మను కూడా తను నిర్వర్తించుకుంటున్నాడు. స్ట్రిక్ట్ గా మాట్లాడాలంటే ఇదే సత్యము. ఇట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఆఫ్ విచ్ బోత్ హీ అండ్ దే ఆర్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్స్ that he has always in view, and he knows that any failure on his part to respond to the highest within him retards not only himself but all in the progressive march. It is the development of humanity of which both he and they are integral parts that he has always in view, and he knows that any failure on his part to respond to the highest within him retards not only himself but all in the progressive march. పరిణామ క్రమంలో ముందరకు వెళ్లే విధానంలో ఏదైతే ప్రోగ్రెసివ్ మార్చ్ ఉందో, అందరూ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ముందరకు వెళ్లాల్సిన ఈ జర్నీ ఏదైతే ఉందో, దాంట్లో హెల్ప్ పొందబడే అతను, హెల్ప్ చేసే అతను కూడా ఇంటెగ్రల్ పార్ట్స్. దే ఆర్ టుగెదర్. వాళ్ళు విడదీసి చూడడానికి వీల్లేదు, ఇంటెగ్రల్ కలిసిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు. సో he and they are integral parts. It is the development of humanity which is more important. మానవాళి అంతా కూడా ఎదగాలి, మానవాళి అంతా కూడా పరిణామ క్రమంలో ఎదగాలి. ఇది అసలు విషయం. ఇట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఆఫ్ విచ్ బోత్ హీ అండ్ దే ఆర్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్స్. ఈ హ్యుమానిటీ డెవలప్ అవ్వడంలో అతను నేను కూడా భాగస్వాములం, అవినాభావ సంబంధం కలిగిన వాళ్ళం, ఇంటెగ్రల్ పార్ట్స్ that he has always in view. ఇది మనకి మనసులో ఎప్పుడు నాటుకొని ఉండాలి. And he knows that any failure on his part to respond to the highest within him. సో నాలో లోపల ఒక
మెసేజ్ వినిపిస్తోంది, లేకపోతే ఒక వాయిస్ వినిపిస్తోంది. హైయెస్ట్ ఏదైతే ఎప్పటికీ ఉండే తత్వం ఏదో ఉందో అది నాకు ఏదో గుర్తు చేస్తోంది. అది హైయెస్ట్ విత్ ఇన్ హిమ్ రిటార్డ్స్ నాట్. ఇప్పుడు దాని కనుక నేను వినకపోతే, ఆ సందేశాన్ని ఏదైతే పర్మనెంట్ తత్వం నాలో ఉందో, హైయెస్ట్ సెన్స్ ఏదైతే నాలో ఉందో దాన్ని కనుక నేను వెనక పెడచెవిని పెట్టేటైతే, నాట్ ఓన్లీ నా ప్రోగ్రెస్ పాడవడమే కాదు, అందరి ప్రోగ్రెస్ కూడా నేను అడ్డుపడిన వాడిని అవుతున్నాను. నిన్న ఎవరేం చేస్తున్నా పర్వాలేదు అనే మాట వచ్చింది కాదు, అందరము కలిసి ప్రయాణం చేయవలే. ఎవరన్నా మన దృష్టిలో సరిగా లేరు అనుకుంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు ఎలా పోతే పోన్లేండి, నేను చేస్తే పర్వాలేదు, నాకొక్కడికి మోక్షం వస్తే సరిపోదు, ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చోవడం కాదు. మోక్షం వస్తే, మోక్షం వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కిందికి వచ్చి మళ్ళీ పనిచేశారు. మోక్షం అంటే అటాచ్మెంట్స్ పోవడమే. నేను బ్రహ్మని అని తెలుసుకున్న తర్వాత అక్కడ కూర్చుంటాడు, ఆ పైకి వెళ్ళి కిందికి వస్తాడుగా, కిందికి వచ్చి మళ్ళీ అందరితోనూ పనిచేస్తాడు. ఆ తత్వము అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది, అందరినీ ఒకే విధానంగా చూస్తుంది. మనుషుల్నే కాదు, అక్కడ ఉన్న కోతుల్ని, కాకుల్ని, నెమళ్ళని అన్ని కూడా ఒకే విధానంగా చూశాడు. బుద్ధుడు అలా చేశాడు, క్రైస్త అలా చేశాడు, మనకు తెలిసిన రమణ మహర్షి అలా చేశాడు, చాలా మంది చేశారు. ఎవరైతే ఈ బుద్ధి ప్రచోదనము కలిగి బ్రహ్మ అంటే ఏమిటో కనుక్కున్న వాళ్ళు, నేనే బ్రహ్మ అని ఒకవేళ ఆ స్టేట్మెంటే మనం పట్టుకునేట్టయితే, నేను అన్న నా నిజతత్వాన్ని నేను ఎరిగిన తర్వాత అందరితో కలిసి ఉంటా, అందరినీ నా వాళ్ళగా చూస్తా. సపరేట్నెస్ అనేది లేదు అనేది ఊరికే థియరీ కాదు, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ యాక్చువాలిటీ. నిజ జీవితంలో అది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళు మామూలుగా కింది వచ్చి మామూలుగా ఉంటారు. అందరితోనూ ప్రత్యేకమైన ప్రివిలేజెస్ ఏమి ఉండవు, విశేషమైన హక్కులు ఏమి వాళ్ళు కల్పించబడవు. వాళ్ళు ఏదో ఎక్కడో ఏదో సాధించారు కాబట్టి. ఒకరికి మోక్షం వచ్చినా మానవాళి అంతా కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఒకరికి మోక్షం వచ్చినా మానవాళంతా బెనిఫిట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాంటమ్ లీప్ ఫర్ ద ఎంటైర్ హ్యుమానిటీ. ఒక్కడే వెళ్ళి నడిచాడు మూన్ మీద, బట్ అందరికీ ఇది పెద్ద ప్రయోజనం. అంటే మనం అందరం కూడా నడిచినట్టే కదా, ఒక రకంగా హ్యుమానిటీ నడిచినట్టే కదా. అలాగే ఏ ఒక్కరు సాధించినా, మోక్షం సాధించినా అందరికీ అది ఉపయోగపడాలి. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో వెళ్ళి కూర్చొని బిహేవ్ చేయడం కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఏ బుద్ధి ప్రచోదనం అయిన వారి బిహేవియర్ అలా ఉండదు. సో if the highest in me is not responded immediately, what it does is it retards not only himself but all who are in this progressive march. That is what she is saying. So integral parts that he has always in view, and he knows that any failure on his part to respond to the highest within him retards not only himself but all in their progressive march. By his actions he can make it either more difficult or more easy for humanity to attain the next higher plane of being. By these actions, atani చర్యల వల్ల, ఈ పనుల వల్ల, ఏవైతే నా లోపలది నన్ను సూచిస్తోంది, పని చేయమని చెబుతోంది, ఆ పనుల వల్ల he can make it either more difficult or more easy for humanity to attain the next higher plane of being. అతను మానవుడు ఉద్ధరింపబడి నెక్స్ట్ పరితనంలో ఎలా ఉండగలడు, ఎలా జీవించగలడు, నెక్స్ట్ స్థితిలోకి ఎలా ఉండి జీవించగలడు అనే దానికి మనం దోహదపడాలి. అంతేగాని అతనికి ఎట్లాగైనా he can either make it difficult or more easy for humanity. నా పనులు ప్రేమపూర్వకమైతే అవతల వాడికి సహాయకరంగానే ఉంటాయి, ప్రేమపూర్వకంగా లేకపోతే అవతల వాడికి బాధ కలిగించేవిగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది చేయాలి. బై హిస్ యాక్షన్స్ he can make it either more difficult or more easy for humanity to attain the next higher plane of being. అతను ఎదగడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి నా పనులు, నా ఆలోచనలు హెల్ప్ చేయాలి అని చెబుతోంది.